আমাদের প্রদর্শনী প্রথমবার ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে বিজিবিএসির সঙ্গে হচ্ছে। বিজিবিএসি বাংলা বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট। এটা 20 তারিখ থেকে 24 এপ্রিল অবধি সায়েন্স সিটি প্রাঙ্গণে। এই প্রদর্শনীতে জুতোসরাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব কিছু জিনিস পাওয়া যাবে, সব কিছু জিনিসে বিজনেস হবে। মেনলি এটা B2B করে B2B হচ্ছে। আর এই প্রদর্শনীতে যারা আসবেন তারা বিজনেসে অনেক লাভ পাবেন, তারা বিজনেসে অনেক সুযোগ পাবেন। আমি সবাইকে আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আহ্বান জানাচ্ছি, সবাই এই প্রদর্শনীতে আসুন আর ব্যবসায়িক লাভ নিন। ধন্যবাদ। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। सर, इस बार जो अब लोग समिट करने जा रहे हैं, एग्जीबिशन जो हो रहा है, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण ये है कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो परिस्थिति अच्छी तरह चेंज हो रही है वो सबको बताना है, इंडिया वाले को और फॉरेन वाले को, कि जो पहले था वो अब नहीं है। अब जो यहाँ पे कंजम्पशन पैटर्न है वो चेंज हो रही है। यहाँ का न्यू जनरेशन जो है, लेबर न्यू जनरेशन वो बहुत अच्छी तरह भी डिसिप्लिन और एम्बिशियस हो रहा है। तो ये सब जो माहौल चेंज होता है और यहाँ जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ कम हो रही है, ईज ऑफ बिजनेस बेसी हो रहा है, यहाँ जीडीपी बहुत बढ़ गया है। और नॉट ओनली बढ़ गया है, उससे बेहतर ये है जो कहा नहीं हुआ है कि ये जीडीपी कॉमन मैन के हाथ में जा रहा है, ये पैसा सबके हाथ में जा रहा है, जिसके हिसाब से यहाँ कंजम्पशन बढ़ रहा है, कंजम्पशन की पैटर्न बढ़ रही है। तो ये जो माहौल चेंज हुआ है उसको समझाने के लिए ये एक्सपो हो रहा है। तो हम समझाएंगे, सब फॉरेन से आए हुए हैं या इंडिया के और सब रीजन से आ रहे हैं। सर, हर साल तो ऐसे पार्टिसिपेंट आते हैं बाहर से, लेकिन आज तक इंडिया मतलब वेस्ट बंगाल में कोई ऐसा कोई कंपनी आके पूरा स्टैंड बाई नहीं पाया, वो लोग सब भाग के चला गया। आपको क्या लगता है इस बार ये सही होगा? नहीं, भाग के चला जैसा बात नहीं है। क्या हुआ था कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन शुरुआत में हुआ तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो होता है ना, उनको एडवांटेज मिलने लगा, प्रोडक्शन लार्ज स्केल होने का या नहीं हुआ। किंतु अब क्या हो रहा है कि एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में कम हो रही है ड्यू टू वेरियस रीज़न। एक तो जीएसटी की वजह से जो कास्केडिंग इफेक्ट है नहीं हो रही है, तो उसके जो माल लाने का पैसा कम हो गया है। दूसरा ये है कि यहाँ लेबर जो है वो बहुत डिसिप्लिन, बहुत फोकस, नए न्यू जनरेशन अच्छा हो गया है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी क्वालिटी में और रेट में काफ़ी अच्छा हो रहा है। यहाँ पे जो सेल्फ कंजम्पशन जिसकी वजह से इंडस्ट्री बनती है, कि खुद का ही कंजम्पशन ना हो, तो बड़ी बड़ी जो होती है ना, ये कोरिया बोरिया सब फेल हो गए, क्योंकि सेल्फ कंजम्पशन नहीं था, एक्सपोर्ट ही था। यहाँ पे क्या है, 11,000 करोड़ का पॉपुलेशन है वेस्ट बंगाल में, 33,000 करोड़ है आउटसाइड में। तो टोटल जो पॉपुलेशन है नंबर 1, और उनका अभी जो इनकम बढ़ रहा है, परचेसिंग पावर बढ़ रहा है, दैट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। अभी यही बात गवर्नमेंट करती है तो वो सुन के सब लोग चले जाते हैं। तो हम अब व्यापारी लोग समझाएंगे कि वाई इट इज़ ईजियर टू मैन्युफैक्चर हियर एंड डिस्ट्रीब्यूट हियर, मार्केट प्लेस में आप माल बनाइए और हम आपका माल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, विल एश्योर देम। सो दिस इज द चेंज। সাধারণ মানুষের এবং ব্যবসায়ীদের কাদেরও কোনো রকমের ক্ষতি না হয়, এই একটা বড় আপনি দেখেছেন এটা। এছাড়া এখন দেখুন, এরা অনেক কিছুই করেছে। আপনি দেখবেন প্রধানমন্ত্রী যে এই মুখ্যমন্ত্রী আমাদের যে যতগুলো পরিযোজনা করেছেন, তার মধ্যে সবই রকম, স্টুডেন্টসের জন্য, আমাদের জন্য, কৃষির জন্য, সব রকমই উনি ব্যবস্থা করেছেন, আর ভালোই করেছেন। এইটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে বলুন, এখানে বলুন, সব কমিউনিটিকে উনি দেখছেন আর কি। এটা একটু বড় কথা। আপনি যে দেখেছেন এই যে দুর্গাপুজোই আমাদের হলো, এখানে আমাদের এই এখন প্রত্যেক দুর্গাবছর পরে রেড রোডের একটা বড় আয়োজন করা হয়, সেটাকে আজকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ স্ট্যাটাস একটা পেয়েছি আমরা। এটা তো ওনার চেষ্টাই হয়েছে, এটা আজকে আমাদের ওয়ার্ল্ডের মতন একটা না। আমার যেটা প্রশ্ন স্যার, এইটা একটা গেল, এইটা উনি সব রকম জানেন। ব্যবসা এখানে অনেক বেড়েছে, কেউ বললো বাড়েনি। এই আপনি দেখছেন গত 3-4টে বিজনেস সামিট হয়ে গেল, উনি নিজেই চেষ্টা করে সব জায়গায় যাচ্ছেন, নিজেই পার্সোনালি, বম্বে বলুন, দিল্লি বলুন, বাইরেও গেছেন উনি, বাইরে গিয়ে সবাইকে আনছেন এখানে সে প্রথমে তো একটা ভালো সুযোগও আছে এখানে করার, এবং এখানে এখন এত মহল এত ভালো এখানে
এত পরিস্থিতিটা এত ভালো, সেই জন্য এখন ওই আগের মানে যেটা অশান্তির একটা কারণ ছিল বা যে কোনো কারণে হোক লেবারও, এখন সেগুলো কিছু নেই। লেবারের দেখবেন, লেবারের এখন আমাদের খুব ওরা নিজেই কাজ করতে চাইছে, এখন ওই পরিবেশটাই পাল্টে গেছে। এখানে লেবার খুব ভালোবাসে, এখন আমাদের এখানে পাওয়ার আছে, পাওয়ারটা এখানে আমাদের সারপ্লাসই হয়ে রয়েছে। তা এখন এই যে সুযোগটা আছে সব রকম, এখন এই যে বিজনেস গ্লোবাল সামিটে উনি অনেক এমওইউ করে সব জায়গায় অনেক হয়েছে। আমি কে বললাম আপনি হয়নি, টেক্সটাইলে আপনি জানেন না তিরুপুরের আগে আমরা অনেক পেছনে ছিলাম, এখন অনেক এগিয়ে গেছে। এখন আমাদের এখানে টেক্সটাইলে মিনিমাম ক্যাপাসিটি এখানে আপনি যদি বলেন প্রায় মানে 5 লাখ পার ডে প্রোডাকশন বেড়ে গেছে হজিয়ারি আমাদের নিটিংয়ে বলতে গেলে। অনেক রকম মেশিন রকম সব ইম্পোর্ট করে সব এখানে এক্সপানশন করেছে। আপনার এর মধ্যে বলুন রূপা বলুন, কোঠারি বলুন, লাক্স বলুন, সবাই এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট এনে এখানে ইয়ার্ন ডাইং হচ্ছে। সুতরাং টেক্সটাইলের ক্ষেত্রে তো অনেক অনেক হয়েছে। আপনি এবার দেখুন ছোটো বিস্কুটের নিয়ে নিন, ওখানে একটা আপনি দেখবেন এখানে বিস্কুটের একটা আপনার পুরো পার্কই হয়েছে ওখানে। আর সাইকেল দেখুন, সাইকেলের এখানে চেষ্টা হয়েছে, সাইকেলটা আপনার খড়গপুরে একটা জায়গায় জমিন উনি দিচ্ছেন, এখানে সাইকেলটা বাড়ছে এখানে। আর আপনি আগে জানেন যে এখানে একটা 11 কোটি মানুষ এখানে আছেন। তা আপনি যখন যে কোনো ব্যবসা এখানে যাদের করতে গেলে ওরা এখানে পশ্চিমবঙ্গে আসতেই হবে ওদের বেচার জন্য। সুতরাং এখন এমন একটা সুযোগ যে সব রকম এখন উনি যে ব্যবসায়ীর জন্য যেটা আপনি বলছেন যে ছোটোখাটো ব্যবসা কী করে আসবে, আমি এই রিসেন্টলি আপনি দেখবেন উনিও একটা অ্যানাউন্স করেছিলেন 41 কি 42টা ক্লজ এখন ছিল যেটা উনি বাদ দিয়ে দিয়েছেন, এর কোনো দরকার নেই, তোমাদের কী চাই এগুলো পেপার আমরা আপনার যদি কোনো রকম ইয়ে হয়, আপনার স্যাংশন হয়, এসব আমাদের 1 সপ্তাহের মধ্যে সব ক্লিয়ারেন্স হয়ে যাবে, আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। সেটা উনি এইটা কেন করেছেন এখানে ব্যবসায়ী আসার জন্য। এখন ওই যে পুরনো জিনিসটা ভুলে যান, এখন সবাই একটা ওই পারসেপশনটা ভুলে যান, পুরনো যে এখানে ইয়ে আছে, এখানে সব চেষ্টা আছে। এখানে এখন নতুন যে জেনারেশন হচ্ছে ওরা কাজ করতে চাইছে, বাংলা থেকে বেরিয়ে যাবে কেন অন্য জায়গায়। সব রকম সুবিধা হয়েছে, এডুকেশন এখানে এত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এখানে সুযোগ দিয়েছেন উনি। দেখুন এখন ইঞ্জিনিয়ারিং মানে আমাদের ছেলেমেয়েরা এখানে পড়ে, বাইরে কেন যখন যাচ্ছে না তো আগে তো আপনি দেখছেন সব বাইরে যেতে পড়তে, এখন তো দরকার নেই, এখন তো সব এখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার রয়েছে। আপনি দেখবেন প্রত্যেকটা কলেজ থেকে বেরোচ্ছে ক্যাম্পাসে, আপনি দেখবেন সব ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ এখানেই চাকরি পাচ্ছেন। এখানে সেক্টর 5 আপনি আইটি সেক্টরে দেখুন অনেকটা বেড়েছে, অনেক বেড়েছে এবং আরও ইনভেস্টমেন্ট এখানে আসছে। সুতরাং এখন এই ইন্ডাস্ট্রির প্রতি এখানে এমন কোনো ইয়ে নেই, সবাই বাইরে আপনি দেখুন এখনও অনেকজন, আপনি এখানে ধরুন আপনি শালবনীতে এখন ইয়ে হচ্ছে, শালবনীতে আপনার ওখানে উদ্যোগপতি সবাই আসছে, এখানে জিন্দাল বলুন সবাই আসছে এখানে। সুতরাং বড় বড় ব্যবসায়ীদের উনি কথা বলেছে, সবাই এখানে চেষ্টা হচ্ছে এবং এখানে ভালো ব্যবসা হবে। আগামী 10 বছরের মধ্যে দেখবেন বাংলা 1 নম্বরে আবার ফিরে আসবে, এটা আমার আপনার কথা রইল আপনার। কারণ এখন যা পরিবেশ দেখছি খুব ভালো। আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী খুবই চেষ্টা করছেন, আর ওই চেষ্টা বেকার যাবে না। আপনি দেখবেন এখানে সবাই এখানেই আমাদের আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যারা জন্মেছে এখানেই থাকবে, এখানেই ব্যবসা বাড়বে, আর এখানেই সবার উন্নতি হবে, এটা আমি আপনাকে It is an idea to bring together in minds and matter to create something unique for Bengal in trade and travel, to collaborate, create and be inspired. Well, finally, we ask to have you wonderful people here with us for this grandeur curtain raiser. Ladies